একটা ইনক্লুসিভ সোসাইটি, একীভূত সমাজ তৈরি করতে, সেই সমাজটা তৈরি হবে। আমরা এই ইনক্লুসিভ সোসাইটির আইডিয়াটা ডিসেবিলিটির উপরে জোর দিচ্ছি যে ডিসেবিলিটি ইনক্লুসিভ সোসাইটি হতে হবে, কিন্তু এটা আরও সব ধরনের গ্রুপ যারা সমাজে বাদ পড়ে যাচ্ছে, যারা পিছিয়ে পড়ছে, যাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, আমরা যদি তাদের সঙ্গে কানেক্টেড হই, আমরা যদি তাদের সঙ্গে সমস্যাগুলো শেয়ার করি, জানার বোঝার চেষ্টা করি এবং একটা সমাধান বের করে আমরাই কিন্তু অনেকাংশেই এগুলো সমাধান যেমন করতে পারি এবং তার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আমরা একটা সোসাইটি হিসেবে নিজেদের আইডেন্টিটিটা খুঁজে পাবো। The Honorable Chairman, Board of Trustees, University of South Asia, Professor Dr. M.A. Mohit is a dynamic individual whose multidimensional expertise span across a multitude of fields. He is an ophthalmologist, a public figure, a philanthropist, a career academician, and an international public health researcher who has worked as a full-time faculty at the University of London for almost a decade. While conducting a nationwide research on visual impairment among the children in rural Bangladesh back in 2000, Dr. Mohit traveled all 64 districts of the country and realized that major policy intervention is needed to establish the rights of people with disabilities in the country. To address their needs, he established CSF Global. Since then, Dr. M.A. Mohit, through CSF Global, has conducted cataract operations of more than 12,000 people right across the country, entirely free of cost. Dr. Mohit has also distributed hundreds of wheelchairs among the children with disabilities at Shahjadpur, Shirajganj. He, alongside his father, the late Professor Dr. M.A. Motin, co-founded University of South Asia with the mission to transform higher education from primarily being a lecture-based one to an interactive learning experience that would equip graduates with the 4 C's: community, communications, connectivity, and career. His goal through University of South Asia has been to increase inclusivity through the provision of quality education at an affordable cost, alongside significant life skills through activities such as public speaking, critical thinking, problem solving, and debate. He acquired his PhD in International Public Health from University of London and has subsequently taught postgraduate students, doctors, health professionals, as well as policymakers belonging to more than 15 countries. He has published more than 30 original research articles in international peer-reviewed journals. Right from his boyhood, Dr. M.A. Mohit has been an extraordinary debater. He was the team captain and the best speaker several times between 1986 and 1993. The teams he captained were Dhaka Medical College, Dhaka College, Shantinagar Leo Club, and of course Dhaka Residential Model College, where his debating talents started to bloom. It was under this banyan tree that huge open-air audiences would listen in rapt silence, a young boy delivering spellbinding debating and extempore speeches. He led the champion teams and was the best speaker in Inter-College, Inter-Leo Club, and various other national level debate competitions several times. He has always enjoyed debating, learning and discussing new ideas, and examining perspectives thoroughly. He was undoubtedly one of the best debaters as well as public speakers of Bangladesh before he left for United Kingdom to pursue further education. He might have left debate, but the debater is ever present within him. Even today, he continues to nurture and apply the skills he learned from debating in all aspects of his life. Furthermore, his love for debate is evident in the academic practices of University of South Asia through the university's emphasis on critical thinking, public speaking, and problem solving. আসসালামু আলাইকুম, আমি আশিক এলাহি। আমি ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া সিএসআইটি ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট। আসসালামু আলাইকুম, আমি আমিনা আক্তার হীরা, ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া সিএসসি ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট। আমাদের ডিবেট টিম মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির যৌথ আয়োজনে সহিংস উগ্রবাদ বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং ইউসিবি পাবলিক পার্লামেন্ট জাতীয় নারী নিপীড়ন বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সেকেন্ড রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
আমরা এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি যেখানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর এম এ মোহিত স্যার জাতীয় পর্যায়ে 9 বার সেরা বিতার্কিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। ওনার এই অর্জন আমাদেরকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করেছে, আমাদের চলার পথকে আরও বেশি বেগবান করেছে। এছাড়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভিসি, প্রো ভিসি, রেজিস্ট্রার, ডেপুটি রেজিস্ট্রার সহ সবাই আমাদেরকে সবসময় সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ প্রদান করেছেন। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে ওনাদের এই সহযোগিতা আমাদের সাথে থাকবে এবং আমরা আরও বেশি সাফল্যমণ্ডিত পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারবো। আমাদের এই যাত্রায় যিনি সবসময় আমাদের পাশে ছায়া হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন আমাদের মডারেটর, ডিন স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড কালচারের জনাব ইরশাদ আহমেদ শাহিন স্যার। শুধু তাই নয়, ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান জনাব হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ স্যারের সহযোগিতা এবং আন্তরিকতা সবসময় আমাদের পাশে ছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান ডক্টর এম এ মোহিত স্যার ছোটবেলা থেকে বিতর্ক করছেন। ছাত্রত্ব থাকাকালীন সময় উনি পুরোটা সময় বিতর্ক করেছিলেন এবং অনেকবার জাতীয় পর্যায়ে সেরা বিতার্কিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে এই ধারাবাহিকতা আমাদের ভার্সিটিতেও, আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়াতে হচ্ছে কি এই ধারাটা বজায় রয়েছে, যার ফলে পাবলিক স্পিকিং, টু রেসপেক্ট আদার অপিনিয়ন, এই জিনিসগুলো, ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং, এই জিনিসগুলো আমাদের ভার্সিটিতে চলমান রয়েছে, যার ফলে আমরা এই সুযোগটা পাচ্ছি এবং কি ন্যাশনাল লেভেলে বিতর্ক করে আমরা চ্যাম্পিয়ন এবং কি সেকেন্ড রানার হওয়ার গৌরব অর্জন করেছি। আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান জনাব এম এ মোহিত স্যার, উনি নিজে একজন অলরাউন্ডার মানুষ ছিলেন। উনি খুব ভালো একজন পাবলিক স্পিকার ছিলেন এবং খুব ভালো একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিলেন। সো উনি সবসময় চেয়েছেন যে ওনার স্টুডেন্টসরাও ওনার মতো খুব ভালো পাবলিক স্পিকিং জানবে, ওনার স্টুডেন্টরাও ওনার মতো অনেক বেশি লিডারশিপ দেওয়ার একটা যে ব্যাপার, সেই জিনিসটা তার মধ্যে থাকবে। তো এই কারণে উনি যখনই আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার নেতৃত্বে এসেছেন তখন থেকেই কিন্তু উনি ডিবেট টিমের জন্য এবং যেন সবাই পাবলিক স্পিকিং, তারপর আদার্স যে কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস সব কিছু নিয়ে উনি কাজ করেছেন এবং আমাদের সর্বদা উনি এনকারেজ করেছেন যে এই ব্যাপারটাতে তোমরা সবসময় এগিয়ে যাও এবং উনি সবসময় আমাদের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন। তার জন্য স্যারের কাছে আমরা আসলে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাংলা বিতর্ক সময়ের পরিক্রমায় অনেক দূর এগিয়েছে, কিন্তু আমরা যদি পেছনের দিকে যাই যে কাদের হাত ধরে বাংলা বিতর্কের শুরু হয়েছে আধুনিক বাংলা বিতর্ক, তাহলে যে কয়জন মানুষের নাম আসে, বিরূপাক্ষ পাল, আব্দুল নূর তুষার, এম এ মোহিত, এই কয়জন মানুষ যারা হচ্ছে বাংলা বিতর্ককে একটি মানে জনপ্রিয়তার জায়গা নিয়ে এসেছেন। বাংলা বিতর্কটা একটা সময় শুধুমাত্র টেলিভিশন বিতর্ক কেন্দ্রিক ছিল, সেটা সর্বব্যাপী হয়েছে। সব স্কুল কলেজগুলো নিয়মিত বিতর্কের চর্চা করেছে, নিয়মিত জাতীয় বিতর্ক উৎসব হয়েছে। যেই চর্চার ভাবনাটা শ্রুতি কাগার প্রথম এই কয়েকজন মানুষ থেকে করে। এবং আসলে আমার সাথে একটা কমন জায়গা হচ্ছে যে ওনারা এবং আমি একই স্কুলে দুটি বা তিনটি ভিন্ন প্রজন্মে আমরা পড়েছি, যে ওনারা অনেক পরে আমার পড়াটা, কিন্তু যেটা আমার দেখায় যে একটা স্কুল কেন্দ্রিক যে চর্চা সবসময়, যে একটা বটতলা কেন্দ্রিক আমরা একটা বটতলা ছিল রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে, যেটা আমাদের অডিটোরিয়াম হওয়ার অনেক আগে, যে বটতলার নিচে আমাদের প্রতি বছর নিয়মিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হতো এবং সেই সাংস্কৃতিক অংশ হতে হতে একটা পর্যায়ে তারা বিতর্কে বেশি মনোনিবেশ করেন। আর অনেক চর্চাই তারা জড়িত ছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু বিতর্কের দিকে তারা যান। এবং মোহিত ভাইয়ের ক্ষেত্রেও তেমন একটি ব্যাপার যে স্কুলে থাকতে উনি স্কুল দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। এবং ওনার ব্যাপারে খুব মজার একটা তথ্য হচ্ছে যে বাংলা বিতর্কে আমরা অনেক সময় ধরে, এখনকার যারা শিশু আছে ওরা করে কিনা জানি না, আমরা বলতাম শুভেচ্ছা নিরন্তর। ওই শব্দটি বাংলা বিতর্কে প্রথম হচ্ছে মোহিত ভাই বলেন, উনি প্রথম স্কুলে বলেন, পরবর্তীতে যখন স্কুলকে প্রতিনিধিত্ব করে বাইরে যান বাইরে বলেন। এবং এরপরেই শুভেচ্ছা নিরন্তর শব্দটা, কখনো নিরন্তর শুভেচ্ছা, এভাবে সব সময় ছড়িয়ে যায় যে সব বিতর্কের শেষে প্রতিটা বিতর্কিককে বলতে হবে যে শুভেচ্ছা নিরন্তর, এবং যেটা আসলে মোহিত ভাইয়ার শুরু প্রথমে। এবং এটা অনেকে একনলেজ করেন বা করেছেন এই সময়টাতে। আরেকটা হচ্ছে বিতর্কের ক্ষেত্রে যেটা খুব বড় ব্যাপার, যে বিতর্কটাকে ছড়িয়ে নেয়। আজ স্কুল পার হয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে অনেক বিতর্কিকের ওই জায়গাটা চলে যায়, কিন্তু মেডিকেলে পড়েছেন উনি, ঢাকা মেডিকেলে পড়েছেন। ঢাকা মেডিকেলে পড়ে এত কঠিন পড়ার ফাঁকে বিতর্ক চালিয়ে যাওয়া এটা খুব কঠিন ব্যাপার, যেটা উনি সেখানে করেছেন। উনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে বিতর্কেরও ক্যাপ্টেন ছিলেন, বিতর্ক দলেরও ক্যাপ্টেন ছিলেন, এবং সেখান থেকেও তাদের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়নশিপ বা অর্জন সেই জায়গাগুলো আছে। এবং এখানে আরেকটা বলার ব্যাপার, যে বিতর্কের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা অনেক বিতর্কিক থাকেন, তারা পরবর্তীতে এই বিতর্কের ফ্রেমটাকে
অনেকভাবে ব্যবহার করেন, কিন্তু ওনার মধ্যে একটা নিভৃতচারের একটা ব্যাপার ছিল যে আমরা আসলে অনেকে ওনার নামটাই জানি না, কিন্তু ওনার অনেক অবদান ওনার সমসাময়িকরা স্বীকার করেন, যেটি আর একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার যে আমি আমার জায়গাটিকে মানে একটা থাকে প্যাশন আর একটা সেই প্যাশনটাকে প্রফেশনে নিয়ে যায় অনেকে, কিন্তু যে জায়গাটি উনি করেন নাই, উনি একেবারে নিভৃতচারী থেকেছেন এবং উনি হচ্ছে বিতর্কের ওনার যে চর্চাটুকু যে অবদানটুকু সেটি অবশ্যই ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে সেটি কেন্দ্রিক খুব বিতর্কের যেটি আমরা বিতর্ক রাজনীতি বলেন বা সেটিকে ব্যবহার করে পেশাগত জীবনে কিছু করা সেই জায়গাটি উনি করেন নাই, কিন্তু ওনারা চর্চাটিকে কাজে লাগিয়েছেন আর অনেক মোটিভেশন তৈরি করেছেন অনেকের মধ্যে। যেটি হয়েছে যে আমরা যারা বিতর্ক করতাম 2003 আরও পেছনে 98 থেকে 2003-05 পর্যন্ত, তারাও তাদের নাম শুনেছি, যেটা একটি বড় বিষয় যে আমরা আসলে কখনো দেখি নাই, কিন্তু আমরা যখন বিতর্ক করতে যেতাম তখন আমাদেরকে শুনতে হতো যে এরা তো তুষার ভাই, বিরুদা এবং মোহিত ভাইয়ের টিমের মানে স্কুলের ছেলে। তো ওই জায়গাটার এক্সপেকটেশনের একটা জায়গা আমরা ফেস করেছি, একটা প্রত্যাশা আমাদের মধ্যে ছিল। মানুষটা কবিতা পড়ে, যে মানুষটা মিছিলে যায়, যে মানুষটা জীবন যুদ্ধে দিন দুপুরে পথ হারায়, যে মানুষটা পাথর ঘষে আগুন জালে তীব্র হাতে, যে মানুষটা সত্য দেখে চমকে গিয়ে থমকে থাকে, যে মানুষটা পাথর ঘষে আগুন জালে তীব্র হাতে, যে মানুষটা সত্য দেখে চমকে গিয়ে তাদেরকে আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করি এবং তাদের সঙ্গে আমি সেই মানুষটাকে চাই, শুধু সেই মানুষটাকে চাই, যে মানুষটা গ্রামে থাকে, যে মানুষটা হাটে যায়, যে মানুষটা শিশুর মুখে তাজা দুধের গন্ধ পায়, যে মানুষটা স্রোতের তোড়ে খড়কুটোকে আঁকড়ে ধরে, যে মানুষটা মন বাউলের বুকের মধ্যে বসত করে, যে মানুষটা স্রোতের তোড়ে খড়কুটোকে আঁকড়ে ধরে, যে মানুষটা মন বাউলের বুকের মধ্যে বসত করে, সেই মানুষটাকে চাই, শুধু সেই মানুষটাকে চাই, আমি সেই মানুষটাকে চাই, শুধু সেই মানুষটাকে চাই।